परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भगत धन्ना जी जट सन ते जिमीदारी का काम करते सन। जद खूह उत्ते जांदे तां रस्ते विच छप्पड़ के किनारे एक तरलोचन नाम के ब्राह्मण नूं ठाकरां दी पूजा करते देखिया करन। एक दिन भगत धन्ना जी ने तरलोचन ब्राह्मण नूं पुछया, पंडित जी यह की करते हो? तरलोचन ब्राह्मण ने भगत धन्ना जी नूं कहा, ठाकुर की पूजा करदा हाँ। फिर भगत धन्ना जी ने पूछया, ठाकुर कौन हुंदा है? तरलोचन ब्राह्मण ने कहा, वाह तैनूं अजे ठाकुर का पता ही नहीं। सब दुनिया का हरता करता सुखां का दाता सर्व पदार्थां का मालक यह ठाकुर ही तो है। जिस उत्ते इसकी किरपा हो जाए वह तर जाता है। इस तरह पंडित जी ने दसिया, यह मंगिया पदार्थ दे दिंदा है। धन्या ये तो पूजा करेगा तां ही जानेगा। फिर भगत धन्ना जी ने पूछया, तुहानूं कुछ मिलिया है? तरलोचन ब्राह्मण ने कहा, सब कुछ इसे दा ही तो है, इसे ने ही सब कुछ दिता है। भगत धन्ना जी ने फिर पूछया, यह बोलता है? धन्ने की गल सुन के पंडित जी हस पे। फिर भगत धन्ना जी ने पूछया, क्यों हस पे हो? मैं तो तुहाड़ियां दसियां गल्लां अनुसार ही गल कीती है। तरलोचन ब्राह्मण ने कहा, भोलिया जट्टा यह ठाकुर गल्लां सुनदा ते करदा भी है। फिर भगत धन्ना जी ने कहा, मेरियां गल्लां सुन लेगा? तरलोचन ब्राह्मण ने कहा, जे तू पूरी विधि नाल पूजन करेगा तो जरूर बोलेगा, जो तू कहेगा वही करेगा। भगत धन्ना जी ने कहा, अच्छा जे ये गल है तो ये ठाकुर मैनू भी दिओ। तरलोचन ब्राह्मण ने कहा, पर गऊ दे के ठाकुर मिलेगा। फिर भगत धन्ना जी ने कहा, ओ पंडित जी गऊ लै लो जिवें तुसीं आखदे हो। एहो जिहा ठाकुर इस मुल्लों महंगा नहीं। तरलोचन ब्राह्मण ने भगत धन्ना जी नूं कहा, चंगा फिर गऊ दे जा ते ठाकुर लै जा। पंडित जी नूं चंगी सजर सूआ गऊ दे के भगत धन्ना जी ने ठाकुर लै लिया। बाहर खूह ते ले जा के रोटी अगे रख के बैठ गया। बेनतियां करी जाए, ठाकुर जी जे खाओगे तां मैं रोटी खावांगा, नहीं तो मैं भी नहीं खावांगा। भोले भाव उत्ते परमेश्वर रीझदा है। नामदेव जी उत्ते भी इसे गल्लों रीझिया सी। ठाकुर जो कि एक गोल पत्थर सी वह हिलिया ते हस पिया, धन्या की गल है? फिर भगत धन्ना जी ने कहा, रोटी खाओ जी, इन्ना गुस्सा नहीं करीदा। नाले आप 4-5 दिन भुखे रहे, नाले मैनू भुखे मारिया, की फायदा होया? सो इउं धन्ना जी नाल उस सर्व व्यापक प्रभु ने गल्लां कीतियां ते धन्ना जी उत्ते ऐसा रिझिया कि उसदे सारे काम करन लग पिया। पर परमेश्वर की किरपा नाल भगत धन्ने की दृढ़ता ते भरोसे का फल उसनूं गूढ़ा भगती रंग मिल गया। आए साधु संतां की सेवा करन लग पिया ते ऐसा हो गया कि किसी भी साधु संत नूं रोटी खुआए ते सेवा किते बिना अगे ना लंघण दिंदा। जिस पंडित ने भोले धन्ना जी नूं ठाकुर दिता सी, उसने जब धन्ना जी नूं दिनां विच ही उन्हां दी दृढ़ता का फल मिलिया देखिया तां हैरान हो गया। सारी उम्र ठाकुरां दी पूजा करन वाले नूं अज तक कुछ भी प्राप्त नहीं सी होया, पर धन्ना जी दे भगवान हल चलाउंदा है, खूह जोतदा है ते सारे काम करदा है। ओह पंडित धन्ना जी नूं मिलिया ते उन्हां दी चरनी लग गया। मैनू भी ठाकुर दे दर्शन कराओ, मेरे ते किरपा करो। भगत धन्ना जी ने हैरान होकर पूछया, हैं तैनू अजे तक दर्शन नहीं होए? तरलोचन ब्राह्मण ने कहा, नहीं। फिर भगत धन्ना जी ने कहा, तेरियां गल्लां सुन के तां मैं इस पासे लगा हाँ, पर तू अजे तक खाली ही है। तरलोचन ब्राह्मण ने कहा, हाँ धन्ना जी मेरियां तां गल्लां ही गल्लां हन। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਉਦਰਪੂਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਅਡੋਲਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੁਸਾਂ ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਬ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਲ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਰੀਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਧੰਨਾ ਜੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਚਾਰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਭਗਵਾਨ ਕੈਸੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਤਰਲੋਚਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਧੰਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧੰਨਿਆ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਊ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਮਲਾ ਤੇ ਸ਼ਦਾਈ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਬੇਸਮਝ ਤੇ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਇਆ ਵੀ ਕਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਐਸੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜਾਣੂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਕਾਂਸ਼ੀ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੇ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1416 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਿਤ ਹਨ। ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਜੀ ਕੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਭ੍ਰਮਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁ ਜਨਮ ਬਿਲਾਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਹੀਂ ਧੀਰੇ। ਲਾਲਚ ਬਿਖ ਕਾਮ ਲੁਭ ਦਰਾਤਾ, ਮਨ ਬਿਸਰੇ ਪ੍ਰਭ ਹੀਰੇ। ਬਿਖ ਫਲ ਮੀਠ ਲਗੇ ਮਨ ਬੌਰੇ, ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਬਢੀ ਅਨ ਭਾਂਤੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਫਿਰ ਤਾਨਿਆ। ਜੁਗਤ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸੀ, ਜਲਤ ਜਾਲ ਜਮ ਫੰਦ ਪਰੇ। ਬਿਖ ਫਲ ਸੰਚ ਭਰੇ ਮਨ ਐਸੇ, परम पुरख प्रभ मन बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुरे धन दिया, ध्यान मान मन एकमय। प्रेम भगत मानी सुख जानिया, तृप्त घाने मुक्त भय। जोत समाए समानी जाकै, अछली प्रभ पहचानिया। धन्नै धन पाया धरनी धर, मिल जन संत समानिया। माया दे मोह विच भटकदियां कई जन्म गुजर जाते हैं। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਨ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੋਭੀ ਜੀਵ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮੋਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਕਮਲੇ ਮਨ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦੀ। ਗੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਤਾਣਾ ਤਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਜਾਲ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਫਾਹੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਹੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਰੂਪ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਲ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਭਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਾਂਭਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਰੂਪ ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ।
ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਜੋਤ ਟਿਕ ਗਈ, ਉਸਨੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਧੰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਧਨ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਾ ਵੀ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਾ, ਦਇਆਲ ਦਮੋਦਰ ਬਿਬੈ ਨਾ ਜਾਨਸ ਕੋਈ, ਜੋ ਧਾਵੈ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਕੋ, ਕਰਤਾ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਈ। ਜਨਨੀ केरे उदर उदक मैं, पिंड किया 10 द्वारा, दे आहार अगन में राखै, ऐसा खसम हमारा। कुम्मी जल माहे तन तिस बाहर, पंख खीर तिन नाही, पूर्ण परमानंद मनोहर, समझ देख मन माही। पाखण कीट गुप्त होए कहता, तांचो मार्ग नाही, कह धन्ना पूर्ण ताहू को, मन रे जी डराही। ਤੇ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਵਿੱਚ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।